आमर जो सहज सरल भाष्य सद्गुरुदेव सिंहमुनिजी महाराज तांकर जोगदर्शन जोग संबंधी ज्ञान रे पुस्तक गुड़ी को से सहज बा सरल भाष्य रे किमिति प्रत्येक सदस्य मानक पाखक तांको विचार पहुँची पारिबो। आउ या पूर्व भी मध्य मु कहि सारिछि ए सूत्र भी मध्य कहूछि जे महर्षि पतंजलिकर जो जोगदर्शन शास्त्रर प्रत्येक सूत्र गुड़िकर अर्थ को नहीं सद्गुरुदेव तांकर जीवन रे से साधन करिसंती एवं सेही अनुभव ज्ञान गुड़ी को से तांकर पुस्तक माध्यम रे लिखिसंती जो थिरे से तांकर साधनर अनुभवर कथा कहिसंती एवं साधक अनुभव द्वारा साधकर पुणी किभଳି साधन कले किमिति कौन उपकार हो पारिबो से विषय भी मत सद्गुरुदेव ताकर पुस्तक गुड़ी लिखित जोटा समाधि पादक कि साधन पादक गुड़ी तो सही भई मध्यरु आम आलोचना को आम रखुचु जहाँकि आपण मैंने भी मध्य सहज सरल भाव में बुझीजे। तो आज सूत्र जो आज आलोचना विषय होची आम गत थर आलोचना करूँ जो 42 नंबर सूत्रर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प सवितर्का समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि विषय रे सद्गुरुदेव लिखिं जोटा महर्षि पतंजलि कथा भाष्य कर आज विषय हूँ 43 नंबर सूत्र रे सेटा लिखिले जे श्रुति परिशुद्ध स्वरूप शून्य बा अर्थमात्र शून्यमेव निर्विभाषा निर्वितर्का समाधि। श्रुति परिशुद्ध स्वरूप शून्य बा अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापत्ति। तो ये जो सूत्र अर्थ हूँ जे गत थर जो आलोचना थिला जे जिमती शब्द अर्थ ज्ञान रे विकल्प रे जो समापत्ति लागुता ताहा संप्रज्ञात समाधि थिला। ये जो 43 नंबर सूत्र रे जो विषय रे सद्गुरुदेव लिखिले तार आम जी प्रत्येक शब्दर अर्थ करवा जमी श्रुति श्रुति परी श्रुति श्रुति कौन ना श्रुति हूँ जे आमर पूर्वर जो मानसपटरे जहाँ जहाँ कर्मर जो स्थिति जोटा कि आमर मानसपटरे मस्तिष्क कोष्ठक स्मृति भाव में रही जोटा कि पूर्वर कहुला जे स्मृति क्या कहुचे ना जोटा आमर मानसपटरे स्थायी भाव में अच्छी सेटा स्मृति आउ सेटा समय पड़े सेटा पुणी बाहरी आसे हाँ तेणु से स्मृति स्मृति परिशुद्ध परिशुद्ध माने स्मृति जेगुड़िक संपूर्ण मात्रा रे चलीज अर्थात स्मृति गुड़िकर विनाश घटव विनाश बनी माने ये क्षीण हो नहीं क्षीण नुह स्मृति गुड़िक तार स्मृतिर जो स्वरूपटा शून्य हो स्मृतिर स्वरूप जो स्मृतिटा जो स्मृतिर स्वरूप आम भितर अच्छी से स्मृतिर स्वरूप सेटा शून्य शून्य हो ये आ गोटे कथा कही रखुची जो साधक आपण माने साधन करुचंती देखिए साधन करने जिते आप बसुंट से आपणकर जो कथा आगुरी भी मत आप आनी नथिले जो कथा भाविबा कथा नुहे से विचार गुड़ी को आपण भितर परपर 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 आप सम्मुख को आसी जाऊ जोटा कि स्मृति। अच्छा से स्मृति परिशुद्ध अर्थात स्मृति जो शुद्ध भाव में स्मृति गुड़िकर जितेबाला स्वरूप शून्य हो स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य शून्य मिव अर्थात जितेबाला आपणकर साधकर केवल मूर्त भाव केवल अर्थमात्र रही अर्थमात्र ज्ञान जिते रही स्वरूप संपूर्ण शून्य हो जाइथिबो सेतेबेले जो शून्य मिव ताको शून्य परी जना पड़ुथिबो शून्य मिव अर्थमात्र शून्य परी जना पड़ुथिबो किंतु निजस्व निज ज्ञानटा थिबो मु अछि निज ज्ञान मु अछि
এই ମୁକ୍ତର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମାତ୍ର ଥିବ। ତ ତାହା ହେଉଛୁ ନିର୍ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାଷା ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ନିର୍ଭାଷା, ନିର୍ବିତର୍କା, କୌଣସି ତର୍କ ବା ବିତର୍କ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛୁ ନିର୍ଭାଷା ନିର୍ବିତର୍କା ସମାପତି। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ତ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଇଠି ସବୁ ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ସବୁ ଥିବ। ବିଚାର କରୁ କରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସମାପତି ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 43 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ କିଏ ରହିବ ନା ଯେଉଁ ନିଜେ ରହିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଅର୍ଥ ମାତ୍ର, କେବଳ ମୋର ଅର୍ଥ ମାତ୍ରକୁ ରହିବ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଭାଷା ନିର୍ବିତର୍କା। ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ସବିତର୍କା, ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଭାବ ସମାଧିରେ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସ୍ମୃତିର ପଟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିର ଯେଉଁ ଥିବା ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୁତି ପରିଶୁଦ୍ଧ, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ମନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସାଧକ ତାର ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ସମାପ୍ତି ତେଣୁ ଚିତ୍ତର ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କରିବ। ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧି, ଏଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଧକର ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସମାଧି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସମାଧି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମାଧି ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମାଧି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ସାଂସାରିକ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥର, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ସମାଧି। କିନ୍ତୁ ସମାଧିରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କେବଳ ଦୁଇଟା ସମାଧିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ବିତର୍କ ବିଚାର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ପୁଣି କେମିତି ଆସିବ ନା ବହୁତ ଦିନ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କରିସାରିବା ପରେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଲଗାଇବ ଲଗାଇବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିଟା ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ରହିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଚାହିଁବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବିତର୍କ ବିଚାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବା ସ୍ମୃତି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ସେ ସମାଧିରେ ବସିବା ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମାଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିଟା ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ମାନେ ଧ୍ୟାନମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 43 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କଲେ, ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ନିର୍ଭାଷା ନିର୍ବିତର୍କା ସମାପତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଚିତ୍ତ ପାଇଁ, ସାଧନ ପାଇଁ।